السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ مزیدار قیمہ کریلے کیسے بناتے ہیں۔ آپ 1 کلو کریلے لے لیں یا پھر جتنے آپ نے پکانے ہیں وہ لے لیں۔ پیلے سے یا چھری سے خشک کر کریلوں کا چھلکا اتاریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کو چھری سے کاٹنا نہیں بلکہ کھرچنا ہے، کیونکہ کھرچنے سے ان کے کڑواہٹ کم ہو جاتے ہیں۔ کریلوں کا کنارہ پہ دونوں طرف جو سخت پارٹ ہے وہ نکال دیں۔ اب کریلے کو لمبائی کے رخ آدھا کاٹیں اور اس کے اندر سخت بیج جو ہے وہ نکال کے الگ کر دیں۔ کریلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اسی طرح باقی کریلے بھی آپ کاٹتے جاؤ۔ اگر کسی کریلے میں ہم دیکھیں کہ نرم سیڈ ہیں اور سخت سیڈ نہیں ہیں تو آپ ان کو نہ نکالیں بلکہ اس کے سمیت ہی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں۔ جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ اتنے ہی بڑے کریلے کے ٹکڑے کرنے ہیں اور ان ٹکڑوں کو دیکھ لیں، اگر اس کے اندر کوئی سخت بیج رہ گیا ہے تو وہ نکال دیں۔ بس سخت بیج جو ہے وہ پکانے میں گلتے نہیں ہیں اور کھاتے ہوئے تکلیف دیں گے۔ اب کریلوں پہ 1 چمچ نمک چھڑکے اور ان کو اچھی طرح ہاتھ سے مسل کے اور اس پہ نمک لگا دیں۔ اسی طرح چھلکوں پہ الگ سے نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح ملا دیں۔ ان دونوں کو الگ الگ ہی رکھنے ہیں کیونکہ چھلکے زیادہ کڑوے ہوتے ہیں، اگر مکس ہو جائیں تو بھی کریلے بھی زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں، اس لیے الگ الگ ہی نمک لگاتے ہیں اور الگ الگ ہی دونوں کو دھوتے ہیں۔ اچھی طرح نمک لگانے کے بعد اس کو اسی طرح 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کا کڑوا پانی نکل جائے۔ 1 کلو قیمہ لیں، اس کو دھو کر چھاننے میں پانی نکالیں۔ 1 پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ اور کری لیف لیں۔ پریشر کوکر یا پتیلی میں گھی ڈال کر گرم کریں۔ پیاز کے سلائس کریں اور گھی میں ڈال کے اس کو فرائی کریں۔ پیاز کو درمیانے آنچ پہ سنہری ہونے تک فرائی کریں۔ جب پیاز سنہری ہو جائے تو ترکیب کے مطابق سارا مسالہ لیں اور پیاز کے اندر ڈال دیں۔ لہسن، ادرک اور کری پتہ بھی ڈالیں۔ تھوڑی دیر تک اس کو فرائی کریں۔ ٹماٹر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹیں اور پیاز کے اندر ڈال دیں۔ 1 ہری یا لال مرچ بھی آدھا کاٹ کے ڈال دیں اور اس کو تھوڑی دیر تک فرائی کریں۔ پہلے مسالہ ڈالتے وقت دھنیا نہیں ڈالا تھا تو آپ اس میں سوکھا دھنیا ڈالیں، ویسے وہ مسالے کے ساتھ ہی ڈال سکتے ہیں۔ ٹماٹر گل جائیں اور مسالے میں مکس ہو جائیں تو اس کو اچھی طرح بھون لیں۔ پھر اس کے اندر جو قیمہ دھو کے رکھا ہے وہ ڈال دیں اور اچھی طرح مسالے میں مکس کریں۔ اس کو فرائی کرتے رہیں یہاں تک کہ قیمے کا رنگ بدل جائے۔ پھر ڈھکن دے کر
कीमे को दरमियाने आंच पर पकाएं। कीमा धोने की वजह से इसके अंदर पानी है। कीमा इतनी देर तक पकाना है कि वो गल जाए। जब हम देखें कि कीमा गल गया है और उसके अंदर पानी है तो आँच तेज़ करके उस पानी को खुश्क करें। करेलों को 1 घंटा हो गया तो उसको आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड तक रख के गर्म करें ताकि उसके बिटरनेस निकल जाए। फिर करेलों में गरम पानी डाल के उसको अच्छी तरह मल के धोएं। इसी तरह छिलकों को भी 30 सेकंड माइक्रोवेव में रख के निकालें और पानी डाल के उसको अच्छी तरह धोएं। एक दफ़ा धोने के बाद पानी फेंक दें और छिलकों को बारीक छाननी में चलाएं। 2-3 दफ़ा पानी से करेले मल के धोएं। उसके बाद छाननी में रख के पानी निकालें। एक बड़े और खुले फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल के गरम करें। करेलों को हाथ से निचोड़ के पानी निकाल लें और फ्राई पैन में डालते जाएं। इस तरह कड़वा पानी निकल जाएगा और करेले जल्दी फ्राई होंगे। करेलों को रंग बदल जाने या ब्राउन हो जाने तक फ्राई करें। फिर उसको एक डिश में निकाल लें। उसे फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालें और छिलकों को अलग निचोड़ के फ्राई पैन में डाल के फ्राई करें यहाँ तक कि छिलकों का रंग बदल जाए। ये सारे छिलके मी और डोंगे में डाल दें। अब उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा घी गरम करें और कटे हुए प्याज डाल के फ्राई करें यहाँ तक कि वो सुनहरी हो जाए। प्याज सुनहरी हो जाए तो करेले और उनके छिलके जो हमने फ्राई करके डोंगे में निकाले हैं वो इसके अंदर डाल दें और अच्छी तरह मिला दें। फिर कीमा जो आपने पका के और भून के रखा है उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल दें। टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े काट के कीमे में डाल दें और कीमे में उनको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर ढक्कन दे के उसको हल्के आंच पे दम पे रख दें। थोड़ी देर बाद आप उसके अंदर 1 चम्मच दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और दोबारा ढक्कन दे के पकाएं। हल्के आंच पे तब तक दम देना है जब तक के करेले गल जाएं। करेले चेक करें गल गए हैं कि नहीं और अगर सख्त हैं थोड़े तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और गलने तक दम पे रखें। फिर डोंगे में निकालें उसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला छिड़कें। गरम गरम कीमा करेले रोटी के साथ पेश करें। आपको बताऊँगा खाली करेलों के छिलके कैसे बनाते हैं। अक्सर लोग छिलके और बीज फेंक देते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं फेंके। मैं हमेशा इसका साला बनाती हूँ। पहले की तरह उसको नमक लगा के 1 घंटे तक रखें और फिर 2-3 दफ़ा पानी से धो के छानने में छान लें। हाथ से निचोड़ के उसका पानी निकालें और उनको अलग बर्तन में डाल दें। बड़े फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालें और छिलके डाल के फ्राई करें। छिलके हमने यहाँ तक फ्राई करने हैं कि वो अपना रंग बदल जाए और ब्राउन हो जाए, लेकिन ख्याल रखें कि वो जलने ना पाए, इसलिए इसको दरमियानी आंच पे पकाएं। जब फ्राई हो जाए तो इसमें अपने मर्ज़ी के मुताबिक कीमा डाल दें। कीमा डाल के फ्राई करें ताकि वो एक जान हो जाए। फिर इसको किसी डिश में डोंगे में निकाल दें। उसके ऊपर धनिया मिला दें। कीमे में करेलों के छिलके तैयार हैं। गरम गरम रोटी के साथ पेश करें।
آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لائک کریں، شیئر کریں، میرا چینل سبسکرائب کریں اور بھی ویڈیو دیکھیں. شکریہ.